গুড মর্নিং। আমাদের প্রতিদিনের গীতা চর্চার লাইভে সবাইকে স্বাগত। আজকে আবার আমরা চলে এসেছি গীতা পঞ্চম অধ্যায় নিয়ে আমরা আলোচনায় ছিলাম। যারা যারা জয়েন করছো আমাকে একটু হাই করো। আমি আমাদের প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করব। আমাদের আগের দিন 23 নম্বর অবধি পড়া হয়েছিল। আজকে আমরা 23 নম্বরটা একটু মনে করে নিয়ে 24 থেকে স্টার্ট করব। গুড মর্নিং সবাইকে, গুড মর্নিং। আমাদের প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শুরু করছি। পঞ্চম অধ্যায় চলছিল গীতার। আগের দিন পড়া হয়েছিল 23 নম্বর অবধি। আমরা আজকে 24 থেকে স্টার্ট করব। তার আগে 23 নম্বরটা একটু মনে করে নেব। এই 23, 24, 22, 25 এগুলো সবই মোটামুটি একই কথা বলছেন। সুতরাং খুব বেশি সময় এটার পেছনে লাগবে না। বসুদেবাসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकन् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराबुभौ तयस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डितः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यै च योगै च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति।
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यै शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् शशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासात् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी न बद्ध्वादे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ति कस्यचित् पापं न चैव सुकृतो विभुः अज्ञानेन वृते ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तज्ज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्यत्पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये प्रतिष्ठित येषां सॉरी আমি আরেকবার পড়ছি এটা इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शस्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमक्षम् शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। আমাকে একটু বলো তো আমরা কি 23 নম্বরটা পড়েছিলাম? 23 নম্বরটা কালকে পড়েছিলাম কিনা আমি মনে করতে পারছি না। 22 পড়েছিলাম না 23 পড়েছিলাম?
23 পড়ে ফেলেছিলাম আমার যতদূর মনে হচ্ছে। শক্নোতি হৈব ইয়ঃ সোঢ়ুম প্রাক শরীর বিমক্ষপান কাম ক্রোধদ্ভবৈ বেগম সযুক্তস্য সুখী নরঃ। যে কাম ক্রোধের বেগ যে কন্ট্রোল করতে পারছে সেই হচ্ছে আসল জ্ঞানী এবং তিনি আসল সুখী। হ্যাঁ, 23 পড়া হয়ে গেছে। তো আমাদের যেটা এখানে বলছেন যে প্রতি মুহূর্তে সংযত থাকা, যাতে করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সংযত থাকা। কারণ ঠাকুর যেমন বলতেন না যে কাম ক্রোধটা হচ্ছে বটগাছের ফ্যাকড়ার মতন, মানে ইয়ে করা হয়ে গেছে কিন্তু মানে আমাদের উৎপাটিত হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় যেন বীজ হিসাবে তিনি থেকে, মানে ওই কাম ক্রোধ থেকে যায় ভেতরে। কখন সেটা উদ্ভাবিত হয়, কখন সেটা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে, সেটা কিন্তু কেউ কখনো বলতে পারে না। সেই কারণে যিনি প্রকৃত যোগী তিনি একেবারে শরীর ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সদা সতর্ক থাকেন, যাতে করে তার কোনোভাবে সেই কাম ক্রোধ সুলভ যে তমগুণ তাকে তার মধ্যে জাগরিত না হয়। কারণ সর্বদাই মানুষ শরীর যখন থাকে তখন সেটা 3 গুণের দ্বারা তৈরি হয়েছে বলেই থাকে। 3 গুণের থেকে কোনো জিনিস কিন্তু মানে নেই এরকম হয় না। বাকি গুণগুলো, যিনি সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত তিনি বাকি গুণগুলোকে নিয়ে চর্চা করতে করতে সেটাতেই দৃঢ়ভাবে স্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে রজগুণ বা তমগুণটা তার মরে গেছে, মরে যায় না, সেটা থাকে ভেতরে। খেয়াল করে দেখো একটা জিনিস, আমরা এগুলো নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি বা ঘামাই না। যখন দুর্গাপুজো হয়, দুর্গার যে মূর্তি, সেই মূর্তিতে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করেছো যে অসুরের বুকে ত্রিশূল দেওয়া হয়েছে, মা দুর্গা তার বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অসুর কিন্তু মৃত দেখায় না, মরে যাওয়া অসুর এটা কিন্তু না। আমাদের চিরকাল একদম যুগ যুগান্তর ধরে অসুর কিন্তু তাকিয়ে আছে, কিন্তু তার বুকে ত্রিশূল গাঁথা এবং তার বুকে পা দিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছেন। তাহলে এই যে মা বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ত্রিশূল বুকে গেঁথে গেছে, অসুর তো মরে গেছে, এটা দেখাতেই পারত, কিন্তু আমাদের দেখানো হয়নি। তার মানেটা হচ্ছে অসুর রজগুণ এবং তমগুণের প্রতীক, মা সত্যগুণের প্রতীক, রজগুণের প্রতীক। মার মধ্যে তম ঢেকে রেখেছেন, নেই তা না, তম ঢেকে রেখেছেন। তাহলে এটার প্রমাণটা হচ্ছে অসুরকে, মানে এই যে তম, সেটাকে মারা কিন্তু যায়নি, পা দিয়ে দমন করে রেখেছেন। বা নটরাজের মূর্তির মধ্যেও তোমরা দেখবে, নটরাজের মূর্তিকে তোমরা যদি খুব কাছ থেকে খেয়াল করো তাহলে দেখতে পাবে নটরাজ নৃত্য করছেন, তার পায়ের তলায় একটা অসুরের মতন একটা মূর্তি রয়েছে, তলায় রয়েছে, এবং সে কিন্তু বেঁচে আছে। তার মানেটা হচ্ছে যে নটরাজ তিনি সত্যগুণ এবং নৃত্য করছেন রজগুণে, কিন্তু এই যে তম, যেটা অসুর, পায়ের তলায় দাবিত আছেন। তিনি কিন্তু, অসুর কিন্তু মরে যায়নি। তার মানে তম এটা কিন্তু একেবারে শেষ মরে যাওয়া হয় না, তাকে দাবিয়ে রাখতে হয়। প্রত্যেকটা যত আমাদের মানে মূর্তি রয়েছে, যে জায়গাগুলোতে শুভ শক্তি অশুভ শক্তির নাশ করছে, সবকটা শক্তির প্রতিমূর্তিকে তোমরা খেয়াল করে দেখো, অসুর পায়ের তলায় দাবানো রয়েছে। তার মানে রজ বা তম মানুষের মধ্যে আমাদের 3টে গুণই ক্রিয়া করে। আমরা সবসময় চেষ্টা করব নিজেরা যাতে সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। যে কারণে আমরা মানে ইয়ে পাঠ করছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তামসো মা সদ্গময়, আসতো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর মা অমৃতম গময়। আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাও। তাহলে আমাদের উচিতটা হচ্ছে, চাহিদাটা হচ্ছে সবসময় সত্যগুণের দিকে চলে যাওয়া।
বা প্র্যাকটিসও করতে হবে সত্যগুণের দিকে চলে যাওয়ার দিকে। কিন্তু তম এবং রজটা তাহলে করবোটা কি? সেটা কি ভ্যানিশ হয়ে যায়? ভ্যানিশ হয় না। সমস্ত জায়গায় কিন্তু বলা আছে সেটা দাবিত থাকে, এবং এটাই সত্যগুণের কাজ, যে তার বলিষ্ঠ যে মানে নেচার, সত্যগুণের যে বলিষ্ঠতা, তা দিয়ে তম এবং রজকে চাপা দিয়ে দিতে হয়। রজগুণ মাঝে মধ্যে সত্যগুণের দরকার হয়, কারণ কাজের জন্য রজগুণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তমগুণটা আমাদের কোনো ভালো জিনিস নয়। কোনো কোনো সময় তমগুণেরও দরকার হয়, তার কারণ তমগুণ না থাকলে আমরা ঘুমোতে পারবো না, না ঘুমোলে শরীর থাকবে না, সুতরাং সেটা তো থাকবে। কিন্তু যদি সেটা আনকন্ট্রোলড হয়ে যায়, আমরা ঘুমিয়েই যাচ্ছি, অলসতা বেড়েই যাচ্ছে, তার মানে কি? তম দাবিত নেই, তমকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সেইখান থেকে বেরোতে হবে। তমগুণ তো থাকবে, রজগুণ তো থাকবে, কিন্তু সেটা যেন সত্য দ্বারা পদদলিত থাকে। তো তিনি প্রকৃত যোগী, তিনি পরিপূর্ণভাবে রজ এবং তমকে নিজের আন্ডারে রেখে সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন এবং আনন্দ উপভোগ করতে পারছেন, কারণ একমাত্র সত্যগুণের দ্বারাই সেই জ্ঞান জ্যোতি প্রজ্বলিত হয়। তিনি প্রকৃত সুখী এবং নিত্য সুখের অধিকারী। প্রকৃত সুখী কথাটার অর্থ শুধু ভাবলে হবে না, নিত্য সুখ, যার কোনো ক্ষয় নেই, সেই সুখের অধিকারী একমাত্র তিনি। আমরা আসব এবার 24 নম্বরে। यो अन्तर्सुखोऽन्तरारामस्तथान्तरे ज्योतिरिवः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तर्सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेवः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। আমার এটা টাং টুইস্টার হয়ে যাচ্ছে বারবার। योऽन्त सुखन्त राम रामस तथान्तर ज्योतिरेवः रेवः रेव यः तथान्तर ज्योति रेवः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। এটার মানেটা হচ্ছে यो अंत মানে যিনি, অন্তঃসুখ, यो অন্তঃসুখ যিনি অন্তঃসুখী। অন্তঃসুখ কথাটার মানে আত্মাতে যিনি সুখী। অন্তরামস আত্মাতেই যা ক্রীড়াযুক্ত, তথা এবং যিনি, অন্তর্জ্যোতি এব আত্মায় যার জ্যোতি, স সেই যোগী, ব্রহ্মভূত ব্রহ্ম ভাব প্রাপ্ত হয়ে, ব্রহ্ম নির্বাণম অধিগচ্ছতি ব্রহ্মেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন। মোটামুটি খেয়াল করে দেখো, আমাদের আগের শ্লোকগুলোর সাথে এগুলো কিন্তু একই, শুধু মানে বর্ণনা করা হচ্ছে যিনি যোগী তার মানে নেচার, তার ভেতর তিনি কিরকম হন, এটাই কিন্তু ডিটেলে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোনো সময় বলছেন তিনি রজগুণকে তমগুণকে পদদলিত করে রাখেন, কোনো সময় বলছেন তিনি আত্ম আনন্দে মগ্ন থাকেন, কোনো সময় বলছেন তিনি সচ্চিদানন্দের স্বরূপ বুঝতে পারেন। এই যে বিভিন্ন রকম ভাবে ইয়ে করা হয় আর কি, মানে তার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়, এটাও কিন্তু সেই রকমই একটা, যে তার মনের ভেতরটা বা তার অন্তরস্থ অবস্থাটা কি হয়। বাইরেটা দেখে তো কিছু বোঝা যায় না, বাইরে তো সেই দুটো চোখ, দুটো নাক, মুখ এই তো রয়েছে, কিন্তু ভেতরটা কি হয়, তার আত্মাতে সুখ, মানে অন্তরের যে আত্মা, যিনি মনের নিচে অবস্থান করেন, তাতে সুখ, আত্মাতে আরাম ও শান্তি। শুধু সুখ না, সুখ হচ্ছে আমরা সেটাকে বলি যা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে। তাহলে তার আত্মাতেই সেই ক্ষণস্থায়ী সুখ, যেটা আমরা জাগতিক যে সুখের জন্য পাগলের মতন দৌড়ই, যে জাগতিক আনন্দগুলোর জন্য আমরা এত কষ্ট করি,
সেই জাগতিক সুখ পেলে যা আনন্দ হয় সেটাও তার ভেতরে আত্মাতে তিনি পেয়ে যান। সাপোজ আমরা একটা ভীষণ ভালো জায়গায় ঘুরতে গেলাম, সারাদিন ধরে বাড়িতে রয়েছি, একটা খুব সুন্দর জায়গায় ঘুরতে গেলাম, একটা আনন্দ তো ভেতরে হয়, সেই জায়গাটা দেখে তার একটা তৃপ্তি বোধ হয়, সেটা দূরে যা পাহাড় দেখি কি সমুদ্র দেখি কি একটা রেস্টুরেন্টে যাই, একটা যে আনন্দ হয়, মানে বাইরে দেখে যা আনন্দ হলো, বা আমি একটা দামি জিনিস কিনে যা আনন্দ হলো, বা আমার সংসারে একটা সাকসেস পেয়ে যা আনন্দ হলো, এই সবকটাই তো জাগতিক আনন্দ। এই যে আনন্দগুলো এটা তিনি আত্মাতে পেয়ে যাচ্ছেন, মানে তিনি সুখ পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা কিন্তু জগতে শান্তি পাই না, আমরা জগতে আনন্দ পাই। আমরা ওই ক্ষণিকের সুখটাকে শান্তি বলে ভাবি, যে আমার এখন বাবা শান্তি, আমার কোনো দায়বদ্ধতা আর নেই, আমার পরিবারের সবাই সুন্দরভাবে দাঁড়িয়ে গেছে, আমার সচ্ছল পরিবারে আমি রয়েছি, আমাকে সবাই ভালোবাসে, সুতরাং আমি খুব শান্তিতে আছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা ভুল করি, ওটা শান্তি নয়, ওটা হচ্ছে সুখ। শান্তি হচ্ছে যা হারাবার ভয় নেই, যেখানটাতে ভয় কাজ করে না। কিন্তু এটা শান্তি নয়, সুখ। এটার প্রমাণ হচ্ছে ওটাকে যাতে আমাদের হারাতে না হয় সেই ভয়ে আমরা সবসময় নিজেরা ব্যস্ত থাকি। সেই ভয়ে আজকে আমরা এই বারব্রত পালন করি, সেই ভয়ে আমরা গৃহশান্তি দোষ কাটাই, বিভিন্ন রকম ভয়ে আমরা পুজো আশা করতে থাকি। এটা না করলে এই যে বাড়ির পুজো লোকে যে প্রতি শনিবার শনিবার করে করতে যায়, কিসের জন্য যায়? যাতে করে রেগে না যায়, গ্রহের দোষ না হয়। তাহলে ভয়ে ভক্তি আর কি। তাহলে এই ভয়ে ভক্তিটা সুখের জন্য, এই শান্তির জন্য কখনো হতে পারে না। তার মানে ওটা সুখ, ওটা কখনো স্থায়ী নয়। তাহলে যে সুখ বাইরের থেকে আমরা পাচ্ছি, সেই সুখ যিনি যোগী তিনি ভেতরে পেয়ে যাচ্ছেন। আর কি পাচ্ছেন? অন্ত আরাম, যে আরাম এবং শান্তি, আত্মাতেই আরাম ও শান্তি। এবার দেহগত আরাম আমি যদি বলি, যেটা আমাদের বাইরের পঞ্চভূতের দ্বারা দেহ তৈরি, সেটা বাইরের যা প্রলোভনের মাধ্যমে আরাম পাচ্ছে। যেমন একজন খুব দৌড়চ্ছে, ভীষণ দৌড়তে দৌড়তে কি হয়ে গেল, তার শরীর ক্লান্ত হয়ে গেল, তাকে বসতে হবে। বসে সে কি পাবে? একটা এবার যদি তাকে শুতে দেওয়া হয়, ঠান্ডা ঘরে বসানো হলো, একটু জল দেওয়া হলো, একদম আরাম। এই যে আরামটা শারীরিক, দৌড়ে এসে যে শারীরিক আরামটা, সেটাও সে ভেতরে আত্মাতে পাচ্ছে। তাহলে সুখও পাচ্ছে, আরামও পাচ্ছে, আর কি পাচ্ছে? শান্তি পাচ্ছে, যেটা আমরা খোঁজ কোনোদিনও পাইনি, সারা জীবন বহু চেষ্টা করেও পাইনি। কিন্তু আমরা মুখে বলি এবার একটু শান্তি দে মা, কিন্তু শান্তি আমরা পাই না, কেউ দিতে পারে না, শান্তি কখনোই পাওয়া যায় না। তাহলে যিনি যোগী তিনি ওই শান্তিটা পেয়ে যাচ্ছেন তার অন্তরে। তাহলে ওই কারণেই যারা যোগে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেন, তারা দেখবে বাইরের জগতের সাথে একেবারে ছিন্ন করতে পারেন, সমস্ত কিছু ছিন্ন করে দিতে পারেন। কেন পারেন? কারণ যে বাইরের জগতের জিনিসগুলোর জন্য এত দৌড়ঝাঁপ কাণ্ড, এত আমাদের মধ্যে লাঠালাঠি বলো কি এত পরিশ্রম বলো, পুরো জিনিসটা তারা কিন্তু একদম ভেতরে পেয়ে যাচ্ছেন। আনন্দের খনি তাদের ভেতরে রয়েছে। এবং আমরা বাইরের বস্তু দেখি, কিভাবে দেখি? তার উপরে সূর্যের আলো পড়ছে বা একটা আলো পড়ছে, তবে আমরা সেই জিনিসটাকে দেখতে পাচ্ছি। যিনি যোগী তিনি সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, এমনকি যে আত্মার খোঁজ পেলে আমরা সব থেকে আনন্দ পাই, সেই আত্মার জ্যোতিটাও তার ভেতরে তিনি প্রকাশিত হতে দেখছেন। তাহলে আত্মাই যার জ্যোতি, তাহলে তিনি সমস্ত দিক থেকে একেবারে পরিপূর্ণ। বাইরের জগতের দিকে তার চোখ তুলে তাকাবার প্রয়োজনই নেই। গয়না পেলে যা আনন্দ হয়, ভালো বিছানায় শুলে যা আরাম হয়, একটা ভালো মিষ্টি খেলে যা আনন্দ হয়, কি আমার পরিবারের প্রত্যেকে যদি আমাকে ভীষণ ভালোবাসে, যে ভেতরে পরিতৃপ্তি আসে, প্রত্যেকটা জিনিস তো বটেই, আরো এক্সট্রা তারা ভেতরে অনুভব করেন। সেই জন্যেই যারা যোগে যারা উত্তীর্ণ হন, বা আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এখন এগুলোর মানে আরো বেশি করে বুঝতে পারি,
তিনি গান করছেন কি, আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে, দেখতে আমি পাইনি তোমায়, দেখতে আমি পাইনি, বাহির পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয় পানে চাইনি। তাহলে আমি বাইরের দিকে তাকিয়েছি, কিন্তু হৃদয়ের পানে চোখ মেললে তখন বোঝা যায় যে তুমি বাইরে কোথাও ছিলে না, তুমি তো ছিলে এই অন্তরের মধ্যেই। যে আনন্দের জন্য আজকে আমরা যাবতীয় জিনিস করছি, যা কিছু আনন্দ আমাদের, যা কিছু করছি, একটা রান্না থেকে শুরু করে, একটা ভালো চটি কেনা থেকে শুরু করে, একটা দামি বাড়ি কেনা থেকে শুরু করে, একটা জায়গায় বেড়াতে যাওয়া থেকে শুরু করে, কি একটা মানুষের সাথে ঝগড়া করা, আমি একটা মানুষের সাথে ঝগড়াও করি কিন্তু আমার মনের ভেতরে শান্তির জন্য। সে ভাবছে যে ঝগড়া করছে, সে ভাবছে যে আমি আমার ভেতরের রাগটাকে বাইরে বার করে দিলে একটু মনে আনন্দ পাবো, সেই জন্য না সে ঝগড়া করছে। তাহলে এই সমস্ত আনন্দ যেটা আমাকে দেবে সেটা আমি বাইরে খুঁজে বেরিয়েছি এতদিন, আলটিমেটলি দেখলাম সেটা আমার ভেতরেই রয়েছে, আর কোথাও বাইরে খুঁজতে হবে না। তাহলে যিনি যোগী তিনি আবিষ্কার করতে পারেন যে সেই আনন্দের খনি তুমি আমার ভেতরে রয়েছো, তুমি আমায় ডাকছো, আমরা তাকাই না, আমরা চতুর্দিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াই। এটাই হচ্ছে ব্রহ্মভূত, তিনি ব্রহ্মকে তিনি দেখেছেন, এবার সমস্ত কিছু তিনি তুচ্ছ করতে পেরেছেন। তিনি কিন্তু যোগী, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে সবকিছু পেয়েছেন, অন্যের ওপরে যিনি ডিপেন্ড করেন না। তাহলে আমি যদি সেলফ সাফিসিয়েন্ট হই, আমার মধ্যেই যদি সমস্ত কিছুর উদ্ভাবনী ক্ষমতা থাকে, আমি আরেকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট হব কি? কিচ্ছুর দরকার নেই আমার। তিনিই যোগী, তিনি কাম্য বস্তু পরিপূর্ণভাবে লাভ করেছেন এবং বাকি জিনিস সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করতে পেরেছেন। সেই কারণে ব্রহ্মকে জেনে আলটিমেটলি তিনি নিজেই ব্রহ্ম হয়ে গেছেন, কারণ সবের মধ্যে তিনি দেখতে পাচ্ছেন যা কিছু সেটা আমার ভেতরে রয়েছে। তাহলে ব্রহ্ম তো সবকিছুর মধ্যেই, তাহলে সবই যদি আমার ভেতরে হয় আমি তো ব্রহ্ম হয়ে গেলাম। এটাই তো ক্যালকুলেশন, তো তাই বলে। সবকিছুতে ব্রহ্ম আছে সেটা বুঝলাম, এবার সেই সবকিছু আমার মধ্যে আছে, তাহলে আমি তো ব্রহ্ম হলাম। শুধু মায়ার প্রভাবে, এই যে অজ্ঞানতার প্রভাবে সেটাকে আমি ভুলেছিলাম, আমি সেটা বাইরে বাইরে খোঁজ করে বেরিয়েছি, সেটা নিয়ে নিজের ভেতরে যে দেখতে হবে সেইটা আমরা কখনো করিনি। সেই মায়ার থেকে যেদিন মুক্তি পাবো সেই দিনই কিন্তু সেটাকে নির্বাণ পাওয়া বলে বা মুক্তি পাওয়া বলে, যে আমি জেনে গেলাম যা কিছু আমার ভেতরে আছে, এটাই হচ্ছে মুক্তি। আমরা এই যে এত মুক্তি পাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও করে লাফালাফি করি, আমরা মনে করি মুক্তি কথাটার মানে হচ্ছে যেই মারা গেলাম, দেহ ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম, সংসার থেকে, এই সংসার থেকে বেরিয়ে গেলাম, সেটাই মুক্তি। না, আমরা এই সংসার থেকে বেরিয়ে আরেকটা সংসারে গিয়ে পড়বো, সুতরাং ওটাকে মুক্তি বলে না। মুক্তি বলে আমি কারোর ওপরে ডিপেন্ডেন্ট নই, আমাকে কেউ বেঁধে রাখতে পারবে না, কারণ পুরোটাতেই আমি ছড়ানো হয়ে গেছি, আমাকে আর বাঁধবে কে? তিনি এই জীবনে সেটাকেই বলে নির্বাণ পাওয়া, ব্রহ্ম নির্বাণম অধিগচ্ছতি। নির্বাণ মানে মুক্তি, ব্রহ্মেই মুক্তি লাভ করেন তিনি, এবং ব্রহ্মানন্দের স্বাদ তিনি এই জীবনেই পান এবং অন্তরে সমগ্র সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন। তাহলে আমাদের 24 নম্বরে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বা যিনি যোগী, তার বাইরের থেকে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাক বা না যাক, তিনি অন্তরে যে পরিপূর্ণ, এইটাই এখানটাতে বলা হলো, যে তাকে আর কোনোভাবে অন্য কিছুর দ্বারা চালিত, অন্য কিছুর ওপরে নিজেকে নির্ভর করা, এটার কোনোটাই করতে হয় না। এবার আমরা 25 নম্বরে যাব। আমি শুধু একটু দেখে নিই কিছু বাকি রেখে দিলাম কিনা। সবই বলা হয়েছে। মানে তিনি সম্পূর্ণভাবে বিষয়জনিত যে তাপ, সেই তাপ থেকে তিনি মুক্ত। এই যে আগের দিন বলছিলাম না যে
বেগ যেটা তৈরি হয়, কামনার দ্বারা যে বেগ তৈরি হয়, ক্রোধের দ্বারা যে বেগ তৈরি হয়, সেইটার থেকে তো শরীরে তাপ উৎপন্ন হয়, মানে ভেতরে মনে একটা তাপ উৎপন্ন হয়, কারণ ঘর্ষণ হচ্ছে তো সমানে। কামনা করছি, সেটা ধাক্কা খাচ্ছে, পাচ্ছি না, রাগ উৎপন্ন হচ্ছে, এই যে একটা ঘর্ষণ, এটার থেকে একটা উত্তপ্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যিনি যোগী, তার মধ্যেকার সেই উত্তাপ নির্মূল। আবার ঠান্ডা, যদি তুমি বলো শরীর ঠান্ডা হওয়া, তাহলে কি উচিত? ঠান্ডাও না, গরমও না, দুটোর মাঝখানে হওয়া উচিত। যেটা ঠান্ডা হচ্ছে সেটাও তো বেসিক্যালি মানে এক্সট্রিম জায়গায় চলে যাচ্ছে, কষ্ট তো হচ্ছে, তাহলে সেটাও কিন্তু বেসিক্যালি আরেক ধরনের মানে নেগেটিভ তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু যিনি যোগী, তিনি সম অবস্থায়, সবসময় সাম্য বা সম অবস্থার কথা, যত মহাপুরুষ দেখবে সম অবস্থার কথা বলছেন। একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে, যারা যোগী হন বা যারা মহাপুরুষ হন, তারা যখন হাঁটেন, তাদের কিন্তু আমাদের মতন হাত এরাম এরাম করে দোলে না, তাদের কিন্তু হাত প্রায় স্থির থাকে। আমাদের দোলার কারণটা কি? তার কারণ হচ্ছে আমরা ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারি না, আমাদের ভারসাম্য ঠিক নেই, ওই হাত দুলিয়ে আমরা শরীরের ভারসাম্য ঠিক রাখি। কিন্তু যোগী যারা, তারা এতটাই স্থির, তাদের মধ্যে সেই চঞ্চলতাটুকুও থাকে না, শান্তভাবে তারা হাঁটাচলা করেন, আলতো করে হাত দুলবে, তিনি আলতো ভাবে যাবেন, সবকিছু ধীরে সুস্থে আলতো ভাবে হয়। তার কারণ কি, তারা একেবারে আসলে চঞ্চল, এখন ধীরে ধীরে যাচ্ছেন সেরকম তা না, তাদের অন্তরটাই সেরাম শান্ত হয়ে গেছে। মানে এগুলো খুব নজরে পড়ে আজকাল। যেমন কেউ ধরো উত্তেজিত লোক, কি মানসিকভাবে কোনো কারণে তাকে কিছু বিব্রত করছে, মানে লোক দেখলে এখন তার মন তোমরাই বুঝে যাবে, সবাই বুঝে যাবে। কথা বলছে, এই দাঁত দিয়ে নখ কাটছে, কথা বলছে, পাটা টুকটুক টুকটুক করে নাড়িয়ে যাচ্ছে, কি হাত দিয়ে এরম এরম কিছু একটা এরম করে যাচ্ছে, দেখবে, বা টেবিলে বসে টাক 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 করতে থাকছে। তার মানে কি, তার ভেতরে একটা কিছু উত্তেজনা কাজ করছে, সে শান্ত নয়। কিন্তু যাকে দেখবে আমাদেরই মতন লোকজন শান্তভাবে বসে আছে, তার মানে অলস নয়, স্থবির নয়, একেবারে থম মেরে বসে থাকা তা নয়, সে প্রতিটা কথার উত্তর দিচ্ছে, শান্তভাবে তাকানো, চোখের দৃষ্টিতে বুঝতে পারবে। এক একজনের চোখ আছে চঞ্চল, একবার এদিকে একবার এদিকে, একবার এরম করে কথা বলছে, যখন এরম বিভিন্ন দিকে তাকাচ্ছে, চঞ্চল। যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথা বলবে, শান্ত, তার মানে সে স্থবির না। এই চঞ্চলতাগুলো যোগীদের মধ্যে থাকে না, তারা স্থিরভাবে কথা বলেন, স্থিরভাবে শোনেন, স্থিরভাবে চলন বলন সমস্ত কিছু। এইটা চলে আসে কেন? কারণ যে চঞ্চল, যে হাত পা কন্টিনিউয়াস নাড়াচ্ছে বা কিছু একটা এরকম করে যাচ্ছে, কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছে, এই পুরো জিনিসগুলো হচ্ছে কিসের জন্য? কারণ সে শান্তিটাকে খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে না। সে ভাবছে আমি এই যে কথাটা বলছি, কথাটা বলে আমি যে আনন্দটা পাবো, সেটা আমি পাচ্ছি না। তাহলে পরিশ্রম হচ্ছে তো, যে যত বেশি উত্তেজিত তার তত বেশি পরিশ্রম হচ্ছে। সেই কারণে সে ভুলভাল চিন্তা করছে, ভুলভাল কথা বেরিয়ে যাচ্ছে। মানুষ ম্যাক্সিমাম কাণ্ডটা কথা দিয়েই করে, সব থেকে বেশি, এবং সব থেকে বেশি বিপদে এই কথা দিয়েই হয়। তাহলে অকাজও কথা দিয়ে হয়, ভালো কাজও কথা দিয়ে হয়। মানুষের কথা খুব সাংঘাতিক জিনিস, আমি ওই জন্য খুব কথাকে ভয় পাই। কথা যখন মানুষ উত্তেজিত হয়ে বলে, ভেবেচিন্তে কথা বলে না, বুদ্ধি কাজ করে না, কি বলছি, কেন বলছি, তার মধ্যে আমার কি প্রকাশ পাচ্ছে, কিছু জিনিস কাজ করে না, যার জন্যে অতিরিক্ত কথা বলছেন তারা, কিন্তু সেটা ভ্যালুলেস কথা হচ্ছে। যোগী চারটে কথা বলবেন, চারটে কথাই সর্বোত্তম কথা হবে, কারণ তিনি যখন কথা বলছেন তার ভেতর শান্ত, শান্তিতে পরিপূর্ণ, তিনি মুক্ত, কোনো কিছুর দ্বারা তিনি প্ররোচিত হয়ে কথা বলছেন না, তিনি জগৎ কল্যাণের জন্য, তোমার ভালোর জন্য তিনি মুখ দিয়ে কথা বার করছেন, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তোমার ভালোর জন্য তিনি মুখ দিয়ে কথা বার করছেন। সেই কারণে তার মুখের প্রত্যেকটা কথা ভ্যালু শুদ্ধ এবং ওয়েট থাকে প্রতিটা কথার মধ্যে, সেই কথা সহজে কাটা যায় না। তাহলে এই হচ্ছে যোগীর লক্ষণ। তাহলে আমাদের 24 নম্বর হয়ে গেছে, আমরা 25-এ যাব।
লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম ঋষয় শিনকল্মষঃ ছিন্নদ্বৈধা যথাত্মানস সর্বভূতহিতে রতঃ। লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণম ঋষয় শিনকল্মষঃ ছিন্নদ্বৈধা যথাত্মানস সর্বভূতহিতে রতঃ। মানে ক্ষীণ কলমশা, ক্ষীণ কলমশা মানে আগে অনেকবার বলেছি, কলমশা মানে পাপ, তাহলে ক্ষীণ পাপ, ক্ষীণ কলমশা। ক্ষীণ পাপ কোনটা? যেখানে পাপ নেই, পাপ দোষহীন, পাপটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। ছিন্ন দ্বৈধা মানে দ্বিধা ছিন্ন হয়ে গেছে, মানে কিরকম উল্টো উল্টো করে সংস্কৃতটা বলা হচ্ছে, এটা খুব মজাদার। পাপ থাকা কিন্তু সেটাকে বলছেন ক্ষীণ পাপ, ক্ষীণ কলমশা, মানে পাপ প্রায় শূন্য, ক্ষীণ হয়ে গেছে। ছিন্ন দ্বৈধা সংশয়, দ্বিধা মানে সংশয়, তাহলে ছিন্ন দ্বৈধা দ্বিধা ছিন্ন হয়ে গেছে, মানে সংশয় শূন্য হয়ে গেছে। যথাত্মানস, যথাত্মানস মানে কি? সংযত চিত্ত। সর্বভূত হিতে সমস্ত জীবের কল্যাণে নিযুক্ত, রতাহা নিযুক্ত। ঋষয়ঃ ঋষিরা ব্রহ্ম নির্বাণম লভন্তে, তাহলে ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করেন, মোক্ষ লাভ করেন। তাহলে অনেক সময় আমরা খুব যারা মানে সাধারণ চিন্তা করি, এতটুকু যাদের আমাদের চিন্তার মধ্যে মানে ওয়েট নেই, এরকম বহু বহু জনকে আমি বলতে শুনেছি যে এই সন্ন্যাসীগুলোকে দেখলে গা জ্বালা করে। সন্ন্যাসীগুলো সারাদিন ধরে খাচ্ছে যাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে, হ্যাঁ, বসে বসে মাঝে মধ্যে ধ্যান জাপ করছে আর খাবার সাঁটাচ্ছে, আনন্দেই আছে ওরা। ওরা কেন কাজ করে না? ওরা কেন ভিক্ষে করে? ওরা তো কাজ করতেই পারত। একটা জিনিস মানুষ ভুলে যায়, যে চাষি তাকে কি তোমরা গিয়ে বলো এই তুমি চাষ করছো কেন, তুমি কেন একটা আইএএস এর কাজটা করছো না? এটাকে আমরা কেউ বলি না। কি একজন আইএএস যে, তাকে কি আমরা বলি যে এই তুমি এই মুহূর্তে কেন কলম পিষছো, কি এই মুহূর্তে কেন তুমি ব্যবসায় মাথা দিচ্ছ না, তোমার তো একটা ব্যবসা করা উচিত ছিল, তুমি কেন করছো না? এরকম বলি কি? বলি না। কি একজন সায়েন্টিস্ট যে, তিনি যখন সারা দিন রাত ধরে একটা জিনিস আবিষ্কারের নেশায় নিজেকে ল্যাবরেটরির মধ্যে কি বইয়ের পাতায় মুখ ডুবিয়ে সারাদিন ধরে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখে দিচ্ছেন, তাকে কি আমরা বলি এই তুমি খালি খাচ্ছ কেন আর সারাদিন ধরে বই মুখে করে বসে আছো কেন, কেন তুমি জগতের কোনো কাজ করতে পারো না? বলি কি? সায়েন্টিস্টকে বলি না। তাহলে সন্ন্যাসীকে কেন বলি যে তুমি কেন অন্য কোনো কাজ করছো না, তুমি সারাদিন ধরে বসে আছো কেন? তার কারণ হচ্ছে তাদের কাজটা আমরা কেউ চোখে দেখতে পাই না। আমরা ভাবি যে একটা মানুষ যেহেতু সে শুধু শরীর দিয়েই কাজ করে, মন দিয়ে যে জগৎ উথাল পাথাল করে দেওয়া যায় সেটা আমরা কখনো চিন্তা করি না। সেই কারণে সন্ন্যাসীদের কাজটা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু সন্ন্যাসীরা কি করছেন? এইখানটাতে নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রশংসা শ্রী ভগবান করলেন। নিষ্কাম কর্মযোগী কি করেন? ঠাকুরও বলছেন নিষ্কাম কর্ম করতে করতে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হয়। নিষ্কাম কর্মের ফলাফলই সেটা, ঈশ্বরের আরো কাছের হয়, ঈশ্বর কৃপা লাভ হয় নিষ্কাম কর্ম করায়। তাহলে তারা কি নিষ্কাম কর্মটা করছেন? তিনি নিষ্কাম ভাবে জগতের সেবা করছেন। কিভাবে? তাদের ক্ষমতাটা তো আমাদের থেকে অনেক বেশি। তারা যখন দেখছেন এই যে যখন মুনি ঋষিরা একজন, অনেকে যায় না বাবাদের কাছে যে আমার ছেলেকে ভালো করে দাও, অসুস্থ হয়ে রয়েছে ভালো করে দাও, তো অনেক বাবা অনেক যোগী এরম করে দেন, যদিও তারা সেই সিদ্ধাইটাকে, তাদের ভেতরের সিদ্ধাই যেটা আসে ইয়ে করতে করতে সেটা তারা প্রয়োগ করে ফেলেন এবং সেটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ, এবং সেটা থেকে যারা মহাযোগী মহাপুরুষ যারা তারা অতি ঘৃণা করেন। কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট যোগী আর কি, কিছুটা উন্নতির পরে আর পারেননি, তাদের এই যোগ বল তাদের মধ্যে ঘটে আর কি, বিভিন্ন রকম সিদ্ধাই আসে।
তারা সেই সিদ্ধাই দ্বারা এই যে 5টা লোককে ভালো করে দিচ্ছে বা তার কারোর উন্নতি ঘটিয়ে দিচ্ছে, এই উন্নতি ঘটানোটার তারা পারছেন কেন, আমরা পারছি না কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের তুলনায় তাদের ওই যোগবল বা মনোবলটা অনেক বেশি। তারা কি কিছু ওষুধ অ্যাপ্লাই করছেন না, তারা তাদের মনের বল, মনোবল আমাদের থেকে অনেক বেশি, দৃঢ়তা অনেক বেশি, ক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা অনেক বেশি, কারণ তারা মনের প্রতিটা প্রকোষ্ঠ তারা ঘাঁটছে আর কি। ঘেটে তারা যে শক্তিটা লাভ করেছে, সেই মনোবল দিয়ে তারা ওর পেছনে শুদ্ধ কামনা করছেন যে ওর শরীরটা সুস্থ হয়ে যাক, ওর মামলাটা ঠিক হয়ে যাক। এই যে কামনাটা করছে তাতে জিনিসটা হচ্ছে। তারা কিন্তু বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটিয়ে দিচ্ছে না, তাদের শুদ্ধ কামনা দিয়ে সেটা করে ফেলছে। কিন্তু মুশকিল হয়ে যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিদ্ধায় যারা প্রয়োগ করেন তাদের মধ্যে দুর্বলতা চলে আসে এবং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যান। কিন্তু যারা মহাযোগী, যারা সিদ্ধাই ভেতরে থাকা সত্ত্বেও কেউ এক বিন্দু টের পায় না, যেমন ঠাকুর বলছেন অষ্টসিদ্ধি আমার ভেতরে কিলবিল করছে, কত নিবি তুই। তার মানে যে অষ্টসিদ্ধি দিয়ে যে একটা পরিপূর্ণতা, একটা ভগবানের যে পূর্ণ অষ্টসিদ্ধি, তার ঠাকুরের মধ্যে কিলবিল করছে। তিনি নিজে বলছেন, স্বামীজিকে বলছেন তুই কত নিবি, শেষ করতে পারবি না। ওই অষ্টসিদ্ধির কোনা মাত্র যদি আমি তোকে দিই, জগৎ জয় করে ফেলতে পারবি, তাহলে তুই কি করবি আর কি। তাহলে তাদেরকে দেখলে বোঝা যায় না। এবার সেটা আসে কি করে? তাদের ভেতরে ওই প্রাণায়ামের দ্বারা যখন তারা চক্রে চক্রে প্রাণকে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকটা চক্রকে উজ্জীবিত করে ফেলছেন, প্রতিটা চক্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে। এই ক্ষমতা বৃদ্ধি যত হয় তাদের মধ্যে সেই সিদ্ধিগুলো আসতে থাকে আর কি। তো তারা তখন সেইটা দিয়ে কি করছেন? জগতের কল্যাণের কথা চিন্তা করে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা সাধু সন্ন্যাসীকে দেখবে তাদের একটাই চিন্তা থাকে, ওর কি করে ভালো হবে, ওর কি করে ভালো হবে, জগতের কি করে ভালো হবে। স্বামীজি নিজে খেতে পেতেন না, নিজে রাস্তায় ঠান্ডায় ঘুরে বেরিয়েছেন। যখন তিনি কালাপানি পার হয়ে তিনি যখন পশ্চিমে গেলেন, সেই স্বামীজি তিনি যখন ইয়েতে, তোমার ওটার নাম কি, আমাদের ওই বিবেকানন্দ রক, যেটা এখন বিবেকানন্দ রক, যেটা তিনি সেই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ভারতের শেষ পাথরটার দিকে তাকিয়ে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদছেন যে হে ঈশ্বর, ভারতবাসীর এত দুঃখ কেন, ভারতবাসী এত দরিদ্র কেন, ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা নেই কেন। তিনি নিজের কথা কেন চিন্তা করছেন না? তিনি তো পারতেন চিন্তা করতে। তিনি হতে পারে তিনি বড় বাড়ির সন্তান ছিলেন, সেই হিসেবে চিন্তা করতে পারতেন। তিনি যখন ঠাকুরের কাছে এসে সন্ন্যাস নিলেন, তিনি ঠাকুরের অষ্টসিদ্ধি দিয়ে সেইখানেও নিজের উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারতেন। দুটোর কোনটাই করলেন না। নিজে খেতে পাচ্ছেন না, কন্যাকুমারী, হ্যাঁ, তো নিজে খেতে পাচ্ছেন না, অথচ তিনি ওই দিকে তাকিয়ে ভারতবাসীর কথা চিন্তা করে যাচ্ছেন যে ভারতবাসীর কেন এত দুঃখ, ভারতবাসীর কেন এত কষ্ট। তো তাহলে এটাই হচ্ছে মুনি ঋষিদের বা যোগীদের অন্তরের কথা, যে তারা নিজেদের কথা, নিজেদের উন্নতির কথার দিকে না তাকিয়ে তিনি শুধু জগতের কল্যাণের কথাই তারা চিন্তা করে যান। তাহলে জগতের কল্যাণের কথা চিন্তাটা করছেন কিসের জন্য? জগৎবাসী এসে তাকে সোনা গয়নায় মুড়িয়ে দেবে তার জন্য? তা না, তার যাতে এমন কোনো ক্ষমতা জন্মায়, তাদের মনের মধ্যে একটাই থাকে, এমন কোনো ক্ষমতা জন্মায় কি এমন ভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা হয় যাতে জগৎবাসীর আনন্দ আসে, জগৎবাসী যাতে ভালো থাকে। তাহলে এটা নিষ্কাম কর্ম তো বটেই। যারা ধ্যানে রত আছেন, নিজেকে আত্ম আনন্দে যারা ডুবিয়ে দিয়েছেন, সেই আত্ম আনন্দটাকে তারা অনুভব করেন জগৎবাসীর মধ্যে, সবার মধ্যে আমি রয়েছি, এই আত্ম আনন্দ আমি সবাইকে দিতে যেতে পারি, সেটা যাতে জ্যোতির মতন করে সবার ভেতরে ছড়িয়ে যায়। এই যে পাহাড়ে বসে বসে, গুহায় বসে বসে, বিভিন্ন জায়গায় বসে বসে যারা আত্ম আনন্দে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন, তারা কিন্তু বেসিক্যালি জগৎ কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তারা
ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। তাদের এটা কেউ জানে না, তাদের এই ধ্যানরত অবস্থায় যে আত্ম আনন্দে মগ্ন থাকেন, সেই আত্ম আনন্দটা আমি জানি না এটা বোঝাতে পারছি কিনা বোধে, যে আত্ম আনন্দটা মানেটা কি, আমার ভেতরে আমি আনন্দ আছি, এবার আমার ভেতরে ব্রহ্ম, এই ব্রহ্ম হচ্ছে জগৎময়, পুরো জগৎই হচ্ছে ব্রহ্ম, তাহলে আমার আনন্দটা জগতে যাচ্ছে। এইভাবে কিন্তু তাদের ভেতরের কল্যাণকামী যে সাধনা, সেই সাধনার প্রভাব জগতের প্রতিটা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। সন্ন্যাসীরা কিন্তু এইভাবেই জগৎ কল্যাণ করেন। আবার হ্যাঁ, যেরকম স্বামীজি আবার আরেক রকম ভাবে তিনি বলেছেন, তিনি কর্মযোগের কথা বলেছেন, যে তোমরা কর্ম করে যাও যাতে নিঃস্বার্থভাবে সেবামূলক, শিবজ্ঞানে জীব সেবামূলক কর্ম দ্বারা তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সন্ন্যাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে তোমরা কর্মী হয়ে নিজেদের সাধন পথে থাকো। তাহলে তারা একদিকে যখন সাধন ভজন করছেন, তারা সেই আত্ম আনন্দ যেমন অনুভব করছেন, তেমনি নিজের শরীরটুকুকে পাত করে তারা জগৎ কল্যাণের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তো তাতে করে কি হয়, এই নিষ্কাম কর্মযোগীর প্রশংসা করে ভগবান বলছেন যে সকল ঋষি নিষ্পাপ। কেন নিষ্পাপ? তার কারণ তারা তোমার নিষ্কাম কর্মযোগে সাধন করে যাচ্ছেন। আর কি, সংশয় শূন্য, দ্বিধা শূন্য যে যোগীর লক্ষণ, এটা তো আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে পড়েছি। সংশয় শূন্য হবে, সংযত চিত্ত, যা আমার মনকে নষ্ট করে দেবে তার প্রতি তারা ধাবিত নন, তারা সম্পূর্ণভাবে সংযত চিত্ত ও সকল প্রাণীর কল্যাণে রত। সমস্ত প্রাণীর জন্য, শুধুমাত্র মানুষ না, জগতের কল্যাণে, সকল প্রাণীর কল্যাণে রত তাঁরাই এ জীবনে মুক্তি লাভ করেন। তাঁরাই সেই যোগী যারা এই জীবনেই মুক্তি লাভ করেন। তাহলে আমরা কেন মুক্তি লাভ করতে পারি না, কেন শান্তি পাই না? কারণ আমি আমার বোধে আমরা নিজেদেরকে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছি। সুতরাং আমাদের মধ্যে মলিনতার কোনো দূর হয়নি, মলিনতা যেমনকে তেমনই থেকে গেছে। যেদিন আমি আমার বোধ থেকে আমার আনন্দ, আমার ভালো লাগা, আমার পরিবার, আমার সুনাম, হ্যাঁ, আমার ন্যায়, আমার অন্যায়, পুরো আমির থেকে যখন বর্জিত হয়ে আমরা স্বাভাবিকভাবে থাকবো, তখন আমরা মলিনতা শূন্য হব। তার আগে মলিনতা শূন্য বিন্দু মাত্র হব না। এবং তার আগে আনন্দের আশা করা, হে ভগবান কেন আমারই কেন এরকম হলো, আমি কি পাপ করেছি? পাপ প্রতি মুহূর্তে আমরা করে যাচ্ছি। তখনই একমাত্র চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং মলিনতা কমে, এবং এই মলিনতার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে দেখতে পাই না। আর কি, এই যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালোবাসা হয়, ক্রমে তার কৃপায় তাকে পাওয়া যায়, তার কৃপা হবে। ছিন্ন দ্বিধা, কোনো দ্বিধা নেই। প্রথমে দ্বিধাটা যাবে কি করে? প্রথমে শ্রবণ হবে, কানের মধ্যে গুরু বাক্য ঢুকলো, ঢোকার পরে সেটা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে একটা জিনিস ঢুকলো, ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কাছে গিয়ে এবার আত্মতত্ত্ব শুনতে পেলাম। যখন শুনলাম সেটাকে নিজের মধ্যে মনন করলাম, মনন করে যখন বাইরেরটা বিচার করলাম, এবার বিচারে মনন করলেই বিচার আসবে। যখন বাইরেরটা বিচার করলাম এবং গুরুর বাক্য সাথে মেলাবার চেষ্টা করলাম, তখন দেখলাম গুরু যা বলেছেন সেটাই সত্য। বাইরের জগতের মধ্যে সত্যিকারের বিচার হলে তবেই হবে, না হলে কখনোই বিচারের মধ্যে গোলতা থেকে যাবে। সত্যি বিচার হতে হবে, একদম ছাড়া, মানে কোন রকম কারচুপি ছাড়া। তাহলে সেইটা যখন বুঝতে পারলাম যে বাইরের জগতে যা কিছু আছে সেটা কোনোভাবেই আমার উন্নতি সাধন করবে না, আমার কোনো ভালো করবে না, তখন আমি বাইরের জগৎকে ত্যাগ করলাম। ত্যাগ করে নিজ অন্তঃপুরে আমি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলাম। অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার পরে যখন ওই যে এখানটাতে বলছেন, নিজের মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজছি, আমার হাতিয়ার কি? নেতি নেতি বিচার, এটা না ওটা না, এটা না ওটা না। এই বিচার করতে করতে যখন বোঝা যাবে আমি দেহ নই, আমি মন নই, আমি বুদ্ধি নই, তখনই ভেতর থেকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম তিনি
প্রজ্বলিত হবেন এবং বুঝতে পারবো যে আমার বাইরে যাকে খুঁজছিলাম তিনি ভেতরেই রয়েছে। তাহলে তখন কি করতে হবে? এতদিন অবধি আমাদের বুদ্ধি দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছিলাম, এবার যখন বুঝবো সেই বুদ্ধিটাও আমি নই, তখন নিদিধ্যাসন মানে আমি ব্রহ্ম, এই ধ্যানে আমাদের ভেতরে এই ধ্যানটাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে তখন মনকে বশে এনে প্রাণকে বশে আনার মানেটা কি? প্রাণ এই যে নিজের ইচ্ছে মতো ইরা পিঙ্গলা দিয়ে ছোটাছুটি করছে, প্রাণায়ামের দ্বারা, গুরু প্রদত্ত প্রাণায়াম, আমরা যেটা টিভি দেখে করি সেটা কিন্তু প্রাণায়াম না, সেটাতে শরীর সুস্থ রাখতে পারে, সেটাতে আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। তা গুরু প্রদত্ত প্রাণায়ামের দ্বারা সেগুলো অত্যন্ত গুহ্য গোপন ক্রিয়া, সেই গুরু প্রদত্ত প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণকে কন্ট্রোল করতে 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 সুষুম্নাগামী করে তাকে ব্রহ্মের সাথে লয় করিয়ে দেওয়া হয় এবং সেইটাতেই আমি নিজে ব্রহ্ম হয়ে গেলাম। তখন আর আমার চঞ্চল প্রাণ থাকলো না, আমার দ্বৈত বুদ্ধি তো ওই একবার ইরা পিঙ্গলার কারণেই হয়, একবার এ বলছে হ্যাঁ ও বলছে না, এ বলছে আবার হ্যাঁ ও বলছে আবার না, উচিত অনুচিত, বারবার দ্বৈত বুদ্ধি, ওই দ্বিপদগামী মন। তাই সেই মনকে যখন আমরা একপদগামী করলাম, সুষুম্নাগামী করলাম, তখন আর মনের ছুটাছুটি কিছু থাকলো না। সুতরাং আমাদের চিত্ত সংযত হয়ে গেল। সংযত চিত্তে যা কিছু আমি করব, কারণ এর মধ্যে আর আমি ভাব নেই, কোনো কলমশা নেই, আমি ভাব নেই, যা কিছু আমি করব তাই জগতের মঙ্গল হবে, কারণ আমি জগৎময় হয়ে গেছি, জগৎ আমার ভেতরে বসে গেছে, কারণ আমি ব্রহ্মকে বুঝে গেছি, আমি ব্রহ্ম হয়ে গেছি। তাহলে আমি যাই করব, আমার খাওয়াও জগতের জন্য হবে, আমার শোয়াও জগতের জন্য হবে, আমার ধ্যানও জগতের জন্য হবে, সবই জগতের কল্যাণেই লাগবে, সেটা আর ওয়েস্টেজ হয় না। তাহলে যাদের জীবনে যে কল্যাণ না করে তারা তখন থাকতে পারেন না। এই জন্য বলছেন যাদের জীবনে এসব লক্ষণ দেখা যায় তারাই সত্যদ্রষ্টা ঋষি। এই যে এখানে একটা কথা বলছেন ভগবান, এখানে সকল সংশয় দূর করে বলছেন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের দ্বারা সংসারের নিষ্কাম কর্ম হয়ে থাকে। প্রচলিত ধারণা যে জ্ঞানী যিনি জ্ঞান লাভ করে ফেলেছেন তার সমস্ত কর্মই শেষ হয়ে যায়, তা নয়। ব্রহ্ম নির্বাণ তখনই সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ করে যখন তিনি আপনাকে উজাড় করে জগতের মঙ্গল সাধন করার ক্ষমতা লাভ করেন, তখনই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মে নির্বাণ লাভ হলো। নির্বাণ লাভ কিন্তু জ্ঞান লাভ হলো, আমার ভেতরে আত্মজ্যোতি জ্বলে উঠলো, আমি জেনে গেলাম আমি কে, তাহলেই কিন্তু নির্বাণ হয় না। নির্বাণ লাভ দেখো কোন লেভেলে যেতে হয়। তাহলে যারা মহাপুরুষ ছিলেন, ভগবান বুদ্ধ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, আজকে নিমাই চৈতন্য, এই যে এত জগতে মহাপুরুষ হুড় করে এসেছেন, এবার কি তাদের মানে কণা মাত্র বোঝা যাচ্ছে? তারা সাধনা করে, ত্যাগ করে, তাদের জীবন নিপাত করে দিয়ে তারা জ্ঞান লাভ করলেন, আমি কে জানলাম, তাতেও তাদের নির্বাণ হয়নি। নির্বাণ কখন হলো? যখন জগতের কল্যাণে তারা নিজেকে পুরোটা দিয়ে দিলেন। প্রাণ ঠাকুরের গলায় ক্যান্সার, তিনি কথা বলতে পারছেন না, গলা দিয়ে ঘা, পুঁজ, রক্ত বেরোচ্ছে, তখনও শেষ দিন পর্যন্ত তিনি কথা বলে উপদেশ দিয়ে গেছেন। অথচ আমরা তো কথামৃতে পড়লাম, ডক্টর সরকার কতদিন আগে থেকে বলছেন যে আপনি কথা বলবেন না, ঠাকুর কি করে যাচ্ছেন সেটা শুনছেন, সেটা শেষ দিনে তিনি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। শেষ দিনে তিনি জগতের কল্যাণের জন্য যতটুকু হয় ভগবান বুদ্ধ তিনি শেষ মৃত্যু শয্যায় তিনি শুয়ে পড়েছেন, তারপরেও বলছেন তোমাদের আর কি জানবার আছে, আর কি আছে, এরপরে আমাকে আর পাবে না, তোমরা লাস্ট জেনে নাও। শেষ অবস্থা। তার তো ওই বিষক্রিয়া হয়েছিল ভেতরে, তাহলে তার জ্বলন কি দেহের হয়নি নাকি তিনি ভগবান বলে তার জ্বলনটা শরীর অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে? না, শরীরের যা জ্বলন তা তো হয়েছে, কিন্তু সেই অবস্থাতে তিনি মৃত্যু শয্যায় শুয়ে তিনি বলছেন তোমাদের আর কি জানবার আছে জেনে নাও। জগতের কল্যাণে দিয়ে দিচ্ছেন সমস্ত কিছু, তবেই তারা নির্বাণ লাভ করেন, না হলে আমাদের এই
জাঁতা কলের মধ্যে চিরকাল ঘোরাঘুরি হয়। মানে এবার একটু অন্তত আমাদের মনে বোঝা উচিত যে আমরা যে নিজেকে বিশাল কেউকেটা মনে করি, আমি অমুক করেছি তমুক করেছি, বেসিক্যালি আমরা কত ক্ষুদ্র, আমাদের চিন্তা কত ক্ষুদ্র, শুধু আমি আমারটুকু ছাড়া আর কোনো চিন্তা করতে পারি না। আর আমরা তুলনা করি মুনি ঋষিদের সাথে, কি একটা ভালো লোকের সাথে। আমার থেকে যে একটু ভালো লোক, যে একটু মানসিক দিক থেকে উন্নত, সেও তো কত জগতের চিন্তা করছে। তুমি সাধারণ আমাদের টাটার কথা, রতন টাটার কথাই চিন্তা করো তো। তিনি শেষ দিন অব্দি মানুষের, তিনি তো ভগবান না, তিনি মহাযোগী না, কিন্তু একজন মহান তো বটে, কারণ তিনি শেষ দিনেও জগতের কথা, মানুষের কল্যাণের কথা, ভারতবাসীর কথা চিন্তা করেছেন। তাহলে আমরা তো তাও হতে পারিনি। সবসময় যে বড়লোক হয়ে চিন্তা করতে হবে তা তো না। জগতের কল্যাণের কথা কোথায় চিন্তা করি? আমি শুধু আমার নিজের স্বামী, পুত্র, সংসার, কি একজন লোক, তার বউ বাচ্চা, তার বড় হওয়া, এটুকুর বাইরে চিন্তা করতে পারে কি? করে কি? খুব রেয়ার কিছু লোক করে। তাদেরকে দেখলেও বোঝা যায় যে হ্যাঁ, সে মানুষটা ভালো লোক, তার কাছে লোকে অ্যাট্রাক্টেড হয়, কথা বলতে ইচ্ছে হয়। না হলে যারা শুধু আমি আমরা করে, তার সাথে একটুখানি দুদণ্ড কথা বললাম, পরের দিন পেছন ঘুরলাম, ব্যাস হয়ে গেল, মুখ ঘুরিয়ে নিলাম, আর তার জন্য কিছু আমার হেলদোল হবে না। কিন্তু সত্যিকারের ভালো মানুষ যিনি, তার কাছে একটু বসতে ইচ্ছা হবে, যেতে ইচ্ছা হবে, অন্তর থেকে টান অনুভব হবে। কিসের টান বুঝি না, এই হচ্ছে ভালো লাগার টান। মানে কত ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আমরা হয়ে আমরা নিজেদের ঢাক পিটাই। যাই হোক, আজকে আমাদের 24 আর 25 হলো, আগামীকাল 26 থেকে আমরা শুরু করব। 26, 27, 28, 29 এই 4টে হলে আমাদের পঞ্চম অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে। এবং আমার ধারণা যে এই যে আমরা এতদিন ধরে শুনছি, আমাদের কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে, আমাদের জানি না 1 বছরের বেশি তো হয়েইছে, 2 বছরের কাছাকাছিও হতে পারে। আমার ফেসবুক ঘেটে দেখলে বুঝতে পারবো যে কতদিন ধরে আমরা এই চর্চা করছি। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে যাতে ঈশ্বরের কৃপা বর্ষিত হয়, এবং আমার ওপরেও যাতে তোমরা প্রার্থনা করো যে যাতে করে এই গীতার আশীর্বাদ যাতে আমাদের মধ্যে আসে, যে আমরা যাতে নিজেদেরকে এই ক্ষুদ্রতা থেকে বার করতে পারি। এটাই কিন্তু আমাদের প্রয়োজন। ক্ষুদ্র হয়ে বেঁচে থাকার কোনো মানে হয় না, সেখান থেকে বেরিয়ে যাতে বৃহত্তর জায়গায় নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, সেটাই কিন্তু আমাদের কাম্য, এবং সেই চর্চাই আমাদের করতে হবে। অনেক বছর ক্ষুদ্রতা দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। যেদিন থেকে আমরা জানতে পারছি, সেদিন থেকে ক্ষুদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসো। চালাকি, যে ওকে একটুখানি আমার ভালো দিক দেখতে গেলে কেন ওটা দেখবো, আমারটা ঠিকঠাক ভাবে হোক আগে, কিচ্ছুর দরকার নেই। ছাড়তে শিখতে হয়, যত পারো ছাড়ো, ছেড়ে আনন্দ আছে আলাদা। যত আঁকড়ে ধরে থাকবে দেখবে তত কষ্ট। ওই তো সেপ্টেম্বরে 2 বছর হবে, তাহলে দেখো কতদিন ধরে আমাদের কিন্তু চলছে। সবে মাত্র পঞ্চম অধ্যায় আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আর কি। 18টা অধ্যায়, সারা জীবন কেটে যায়। প্রণাম মন্ত্র দিয়ে শেষ করছি। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। সবাই ভালো থেকো। আমার খুব কষ্ট হয়, এমন অনেকে আছেন যারা আমার ফেসবুকে বন্ধু, তারা কিন্তু হয়তো এই লাইভগুলো একবার করে ঘুরে দেখেন, কিন্তু কন্টিনিউয়েশনের মধ্যে আসেন না, বা তারা জানতেও পারেন না যে আমাদের মধ্যে কি আলোচনা হচ্ছে। একটু যদি কেউ শুনতেন দাঁড়িয়ে দুদণ্ড যে কি আলোচনা হচ্ছে, আমার মনে হয় এগুলোতে নেশা হয়ে যাওয়ার কথা। এবং এই নেশার মধ্যে আমরা যদি, গাঁজাখোর যেরকম আরেক গাঁজার খোরকে দেখলে আনন্দ পায়, এই নেশার মধ্যে যদি আমরা ঢুকে যেতে পারতাম, তাহলে সত্যি কথাই আমার ফেসবুকে এখানটাতে বোধহয় মনে হয় 1000 মতন ফ্রেন্ড লিস্টে রয়েছে। আবার তো আমি যাদেরকে ট্যাগ করছি তাদের আরো 1000 রয়েছে। এইভাবে 1500 করে যদি প্রতিটা লোক
এগুলোর মধ্যে যুক্ত হতে পারতো, আজকে আমরা যে আলোচনাগুলো করছি কিভাবে আমাদের সত্যিকারের উন্নতি কাকে বলে, কারণ মনের মধ্যে দুঃখ কি থাকতো, এই দুঃখ নিয়ে মানে চলা সারা জীবন, কত চোখের জল মানুষ অকারণ ফেলে, তো সেইটার থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারতাম। মানে এটা আমি খুব অভাব অনুভব করি যে সবাই কেন দেখছে না, কেন মাত্র কয়েকজন। যাই হোক, যতজন তোমরা দেখছো, যেমন মানে আমি খুব অন্তর থেকে চাই, অন্তর থেকে চেষ্টা করি যাতে করে এই কথাগুলো সবার কানে পৌঁছাক। তোমরাও সেই চেষ্টা করো অন্তর থেকে, কোনো অভিমান ত্যাগ করে। কে শুনলো কে শুনলো না, কে আজকে শুনবে কালকে দুটো বাজে কথা বলবে, এই সব বাদ দিয়ে একদম মনের আনন্দে আয় তোরা সবাই এটার মধ্যে আয়, দলে দলে যোগ দে। এইটার মধ্যে যদি সবাই তোমরা করো, তাহলে আমার মনে হয় যে আমরা অনেক মানে কঠিন অবস্থা থেকে সহজে বেরোতে পারবো, এবং অনেক যে বন্ধুর অভাবে আজকে ফেসবুকের রমরমা বাজার, সেইটা থেকে আমরা মুক্তি পাবো। সবাই ছড়াও, সবার মধ্যে ছড়াও যে আয় আমরা সবাই ভালো আনন্দের খোঁজে আমরা এই গল্পগুলো করি, এগুলো শুনি। 1 ঘন্টা, জাস্ট দিনের 1 ঘন্টা, যে কোনো সময়। ভালো থেকো সবাই, আনন্দে থেকো এবং গীতার মধ্যে থেকো।